الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. محترم حضرات سامعین کرام، سب سے پہلی چیز تو ہم اس چیز کا خیال کریں، دیکھیں کہ ہم پروگرام کیوں مناتے ہیں، ہمارا پروگرام منانے کا مقصد کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں خواہ خواہ پیسے خراب ہو رہے ہیں، خواہ خواہ پروگرام منائے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ایک قاعدہ اور قانون ہے، جب کسی قوم کو اس کی تاریخ بلاتی جاتی ہے نا، جب کسی قوم کا تعلق اس کے پیچھے سے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، اسے آگے راہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. جب تک آدمی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتا رہتا ہے، وہ اپنے اتہاس پر، اپنی تاریخ پر موجود رہتا ہے، اور جب وہ اپنے بڑوں کے نقش قدم کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ اپنی تاریخ کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو یہ پتا چلے کہ ہمارا ہندوستان کس طرح سے آزاد ہوا تھا. ایک وقت وہ بھی تھا جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا تھا اور ہندوستانیوں کے خون کو پسینوں سے بھی زیادہ بہا رہا تھا. جہاں دیکھو خون کی ندیاں چل رہی ہیں، جس نالی میں دیکھو خون نظر آ رہا تھا، جس ندی میں دیکھو خون نظر آ رہا تھا، جہاں دیکھو مسلمانوں کی اور ہندوستانیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی تھی، جہاں دیکھو ہندوستانیوں کو گولی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، جہاں دیکھو ہندوستانیوں کو، خاص کر مسلمانوں کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے توپ کے منہ پر باندھ کر گولی کا نشانیہ بنا دیا جاتا تھا. ان کی لاشیں بکھر جاتی تھی، ان کے ٹکڑے اور چیتڑے اڑ جایا کرتے تھے، اور ہندوؤں کے منہوں کے اندر زبردستی کے طور پر گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا. اتنی خطرناک داستان تھی. اس انگریز کی ابتدا کب ہوئی؟ ہندوستان کے اندر انگریز 1661 میں آیا. ہندوستان جب آیا انگریز، تو انگریز نے کہا کہ مجھے ہندوستان کے اندر کاروبار کرنا ہے، مجھے ہندوستان کے اندر اپنی کمپنی قائم کرنی ہے. چنانچہ اپنے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز نے یہاں پر اپنی کمپنی قائم کی، اور اس کمپنی میں کئی سو سال تک کام چلتا رہا. 1661 سے لے کر 1700 تک آگے تک یہ کام چلتا رہا. لیکن انگریز کا جو اصل مقصد تھا وہ کچھ اور ہی تھا. ظاہر میں تو وہ تجارت کرنا چاہتا تھا، لیکن اصل مقصد اس کا تھا یہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا. چنانچہ اب انگریز جب اچھی طرح سے یہاں پر جم گیا، جب تمام خطوں پر اس کی جانکاری ہو گئی، تمام خطوں پر اس نے اپنا سکہ جما لیا، تمام لوگ اس کے کہنے پر چلنے لگے، تمام لوگ انگریز کے نقش قدم پر چلنے لگے. جب انگریز کے پیچھے لوگ چلنے لگے، جب انگریز کی تجارت کے لوگ تابع ہو گئے، جب انگریز لوگوں کو تجارت کا طریقہ بتانے لگا، لوگوں کو رہنے اور سہنے کا طریقہ بتانے لگا، تو لوگوں نے انگریز کی ایک طرح سے غلامی شروع کر دی. اب انگریز نے چاہا کہ کسی طرح سے ان ہندوستانیوں کو ختم کر کے اس ہندوستان پر میں اپنی حکومت قائم کر لوں. چونکہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، ہندوستان کے پاس جو سونا تھا، ہندوستان کے پاس جو ہیرے اور جواہرات تھے، جو شاہجہاں بادشاہ کی جو بیٹھنے کی جو جگہ کی جو کرسی تھی، اور جو لال قلعہ، دلی کا جو لال قلعہ ہے، اس لال قلعے کے اندر جو بادشاہ کے بیٹھنے کی کرسی ہے، اس کرسی کے پیچھے کی ہیرا لگا ہوا تھا. ساری دنیا مل کر بھی صرف اس ہیرے کی قیمت نہیں دے سکتی تھی. اتنا بیش قیمت وہ ہیرا تھا جس کو انگریز اٹھا کر لے گئے تھے. تاج محل ہے آگرہ کا، اس کی چھت کے اندر ایسے ہیرے جڑے ہوئے تھے. آج ہم روشنی کے لیے لائٹیں لگاتے ہیں، بلب لگاتے ہیں، کنسل لائٹیں لگاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہیرے جڑے ہوئے تھے جو رات
रात को हमारे कंसील लाइट के तरह ऑटोमेटिक चमका करते थे। यानी हिंदुस्तान बहुत मालदार मुल्क था, बहुत ज्यादा सोना चांदी और हीरे जवाहरात हिंदुस्तान के पास थे। तो बहरहाल अंग्रेज ने चाहा कि किसी तरह से ये दौलत और ये हुकूमत मेरे कब्जे में आ जाए। अंग्रेज ने हिंदुस्तानियों का खून बहाना शुरू कर दिया, अंग्रेज ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म और तशद्दुद शुरू कर दिया। चुनांचे जब मुसलमानों ने देखा और हिंदुस्तानियों ने देखा कि हमारा खून बहाया जा रहा है, हमें जो है सताया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, तो सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जिस शख्स ने फतवा दिया था वो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने कहा चूंकि बहुत सारे हिंदुस्तानी अंग्रेज की फौज में भर्ती होते जा रहे थे, अंग्रेज अपना सिक्का जमाता चला जा रहा था, हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि आज के बाद से अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, आज के बाद से अंग्रेज की फौज में कोई भर्ती नहीं हो सकता है। जब हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा दिया तो अंग्रेज की नींदें हराम हो गई, जगह जगह आजादी के शौले भड़कने लगे, आजादी के परचम लहराने लगे, तमाम लोगों के दिलों के अंदर वलवले मचलने लगे कि अब हम अंग्रेज से आजादी हासिल करके रहेंगे। तमाम मुसलमानों के, तमाम हिंदुस्तानियों की ज़बान पर सिर्फ एक ही नारा था, वो आजादी का नारा था। हमें अंग्रेज से आजादी चाहिए, हमें अंग्रेज से आजादी चाहिए। अंग्रेज आगे बढ़ता है, हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को बुलाता है और कहता है ए शाह अब्दुल अजीज, तुमने जो फतवा दिया है जानते हो इसकी सजा क्या है? कहा हाँ जानता हूँ, मैं कफन भी अपने साथ लाया हूँ, मुझे फांसी दोगे, मुझे गोली का निशाना बनाओगे, मुझे तपती हुई तंदूर के अंदर जलाओगे, जलाओ, शौक से जलाओ, मेरी गर्दन काटो, मुझे सूली पर लटकाओ, जो चाहे कर लो, लेकिन जो मैंने फतवा दिया है वो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। ये तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके बाद 1857 की जंग का आगाज होता है। इस दौरान बहुत सारे मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया जाता है। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान का जो खैबर पख्तून है वहां तक एक रोड है, उस रोड पर दरख्त खड़े हुए थे। मिस्टर टॉमसन यूं कहता है कि अंग्रेज साइंसदान है, वो यूं कहता है कि कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकी हुई, जिस पर हिंदुस्तानियों की गर्दनें ना लटकी हुई हो। दिल्ली की शाही मस्जिद के सहन में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाया, एक एक दिन के अंदर 80-80 उलमा को फांसी देता था। एक दिन में 80-80 उलमा को फांसी के तख्ते पर लिटा दिया गया, चढ़ा दिया गया, मिटा दिया गया। उनसे कहा गया कि अंग्रेज की मुखालफत छोड़ दो। कहा हम अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं लेकिन अंग्रेज की मुखालफत नहीं छोड़ सकते हैं। हमें अंग्रेज से आजादी चाहिए, जब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी उस वक्त तक हम अंग्रेज की मुखालफत नहीं कर सकते। शहीद होते रहे, पैदा होते रहे। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे के अंदर पैक हो गए, अंग्रेज से छुप कर बैठ गए और नौजवानों को तैयार करते रहे, कुरान और हदीस पढ़ाते रहे, जिहाद की दावत देते रहे, अंग्रेज के खिलाफ नौजवानों को तैयार करते रहे। एक बच्चा गया उनके पास, उसे जवान किया, नौजवान किया और तैयार कर दिया अंग्रेज के खिलाफ। वो मैदान में आया, अंग्रेज के खिलाफ लड़ा, फिर दूसरे को तैयार किया, तीसरे को तैयार किया। बहुत लंबा अरसा गुजरा है, 200 साल तक ये अंग्रेज हिंदुस्तान की जंग चली है। 200 साल तक, 200 साल तक हिंदुस्तानियों ने जंग लड़ी है, लड़ते रहे, शहीद होते रहे, लड़ते रहे, शहीद होते रहे। सिर्फ 1857 की जंग आजादी के अंदर 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया, उसमें 51,500 उलमाए किराम थे। 51,500 उलमाए किराम को शहीद किया गया था सिर्फ 1 साल के अंदर। तो अंदाजा लगाओ किस कदर शहादतें हुई है, किस कदर कुर्बानियां की है। माल्टा की जेलों से जाकर पूछो तेरे अंदर कौन बन था, उस जेल की आवाज आती है, हमारी तारीख हमें बताती है, हमारी किताबें हमें बताती है मेरे अंदर उलमाए किराम मौजूद थे। काला पानी से जाकर पूछो, और काला पानी जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आया था, बता तेरे अंदर कौन था। उस जेल से जब हम पूछते हैं, उस जेल के अंदर से आवाज आती है मेरे अंदर सैयद इस्माइल शहीद को बंद किया गया, मेरे अंदर जो है
मैं हाफिज जामिन शहीद को बंद किया गया, मेरे अंदर शेखुल हिंद को बंद किया गया, तमाम हजरत उबैदुल्लाह सिंधी को बंद किया गया, तमाम वो आवाजें पुकारता हुआ। हमारी तारीख, हमारी किताबें हमें बता रही है कि हमारे उलमा को इस तरह से शहीद किया गया, लेकिन अंग्रेज के सामने हमारे उलमा ने गर्दन नहीं झुकाई, लड़ते रहे, शहीद होते रहे। मिस्टर टॉमसन अपनी तारीख के अंदर एक किताब में लिखता है कि जंग जारी है, अंग्रेज हिंदुस्तान से हिंदुस्तानियों को खत्म कर रहा है। मैं अपने खेमे में दिल्ली के अंदर जब गया तो मैंने देखा मेरे खेमे में बदबू सी महसूस हो रही है, मुझे किसी इंसान के जलने की बदबू आ रही है, किसी मुर्दार की बदबू आ रही है। मैं खेमे के पीछे चला जाता हूँ, देखता क्या हो, अंग्रेज ने तंदूर को भड़का रखा है और उस तंदूर के अंदर 10 उलमा को मेरे सामने नंगा करके डाल दिया गया, उनको जला दिया गया। मेरे देखते ही देखते 10 को और बुलाया, उनसे कहा देख रहे हो हमने तुम्हारे सामने इन 10 को तंदूर में जला दिया है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया जाए, तुमको छोड़ दिया जाए, तो हम तुमको छोड़ देंगे। तुम ये कह दो हम 1857 की जंग आजादी में शरीक नहीं थे। अल्लाह की कसम, तमाम उलमा ने जो कहा वो अंग्रेज कुत्ते, हम तंदूर में चल सकते हैं लेकिन तेरे सामने हम गर्दन नहीं झुका सकते। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अंग्रेज ने उनके कपड़े उतारे, उनको तंदूर में जला दिया, लेकिन किसी भी आलिम ने उनके सामने गर्दन नहीं झुका। आज कहा जा रहा है मुसलमान देश का गद्दार है, आज कहा जा रहा है मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दो, आज कहा जा रहा है मुसलमानों का हिंदुस्तान में हिस्सा नहीं है, कहा जा रहा है हिंदुस्तान मुल्ला भागो पाकिस्तान, ये कहा जा रहा है। हिंदुस्तान ये मुसलमानों का आबाई वतन है। मैंने कहा था हम यहाँ के किराएदार नहीं है, हम यहाँ के वतनी है, हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है। इसकी बुनियादों से जब हम पूछते हैं इस हिंदुस्तान की बुनियादों से जब हम पूछते हैं बताओ तेरे अंदर कौन दफन है, तेरी बुनियाद जो रखी गई वो किसके खून से रखी गई। हम जब बुनियाद रखते हैं ना तो उसमें सीमेंट लगाते हैं, सीमेंट और रेत लगाते हैं। इस हिंदुस्तान की जब बुनियाद रखी गई तो हमारे अकाबरीन का खून रखा गया है। हमारे अकाबरीन ने अपने खून को एक वक्त वो आया जब हमारे उलमा डटे रहे। 200 साल गुजर गया अंग्रेज को मेहनत करते करते, टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। आखिरी वक्त था, हजरत बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बादशाह थे, उनको गिरफ्तार करके हिंदुस्तान से बाहर ले जाया गया। उनको कहा उन्होंने कितना हो बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी कोई यार में। अंग्रेज ने हिंदुस्तान से बहादुर शाह जफर को दूसरे रंगून में ले जाकर शहीद किया। तो बहरहाल ये पहले की बात थी, लेकिन आखिर वक्त में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये भी अपनों ने गद्दारी की थी जो उनको शहीद कर दिया गया था। तो बहरहाल बरतानिया के अंदर हजरत मौलाना मोहम्मद जौहर अली रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया जाता है। अंग्रेज अपनी एक मीटिंग कायम करता है। जब अंग्रेज देखता है कि किसी तरह से हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत नहीं बन रही है, हिंदुस्तानी हमारे कब्जे में नहीं आ रहे, हमें क्या करना चाहिए, तो अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा मुशीर था, अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा साइंसदान था, उसने कहा एक मीटिंग बुलाई जाए। उस मीटिंग में मुसलमानों को बुलाया जाए और मुसलमानों को कुछ बोलने का मौका दिया जाए। चुनांचे हजरत मौलाना मोहम्मद जौहर अली रहमतुल्लाह अलैह को बरतानिया बुलाया गया। 4 घंटे तक मुसलसल उन्होंने बयान किया। उनका 4 घंटे का बयान सुनने के बाद अंग्रेजों का सबसे बड़ा सियासतदान, अंग्रेजों का सबसे बड़ा साइंसदान और सबसे बड़ा मुशीर कहता है तुम पागल हो, तुम पागल हो रहे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी अकल मारी गई हो। याद रखो जिस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे मौलवी और ऐसे ऐसे उलमा मौजूद हो, तुम उस मुल्क पर कभी हुकूमत नहीं कर सकते हो। अंग्रेज ने कहा ठीक है, आज से हिंदुस्तान को छोड़कर यहां से जा रहे हैं। वो दिन था अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर चला गया था। वो दिन था 15 अगस्त 1947। ये दिन याद करने का है।
اور بیچ میں بہت ساری چیزیں بہت سارے کام انگریز نے کیے، قرآنوں کو بھی جلایا، مدارس پر بلڈوزر چلایا، لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا، بس مختصر ہم اتنا ہی یاد رکھیں کہ اس ہندوستان کے اندر جو قربانیاں ہیں اصل وہ ہماری مسلمانوں کی، قربانیاں ہمارے وطنی بھائیوں کی بھی ہے، ان کی بھی بہت شہادتیں ہوئی ہیں، انہوں نے بھی بہت محنتیں کی ہیں، بہت زیادہ جد و جہد کی ہے، لیکن اصل کردار ابتدا اور انتہا جو کی ہے وہ مسلمانوں نے اور علماء کرام نے کی۔ انہی چند باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اتہاس اور اپنی تاریخ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی تاریخ کا یاد رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اپنے اتہاس کا یاد رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مدارس کے پروگرام میں یہی تو ہوتا ہے نا، اس لیے تو ہم پروگرام کرتے ہیں تاکہ اپنے اتہاس اپنی تاریخ ہمیں یاد رہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں پروگرام ہوتے ہیں، کچھ بچوں کو ڈانس کرایا، گانے وانے چلائے اور چھٹی کر دی، اس سے کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے۔ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کا خیال کرے جو دوسری جگہوں پر اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال کریں، اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا تیرا اسکول میں کیا پروگرام ہے۔ اگر کسی کے بچوں کا یہ پروگرام ہو ڈانس وغیرہ کا یا کوئی اور اس طرح کا جو شریعت کے خلاف ہے، ٹیچر کو جا کے سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اس طرح کا پروگرام اپنے اسکول میں مت لو۔ کیوں؟ اس لیے ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے، ہمارے بچے کی تربیت بگڑ رہی ہے، ہمارے آنے والے جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے بگڑ رہے ہیں۔ کیونکہ جو آج جو بچوں کو، چھوٹے سے بچے کو جو سکھائیں گے، بڑا ہو کر وہ وہی کرے گا۔ تو چلو مختصر دعا کر لیں یا پہلے انعام تمام بچے ہاتھ پھیلا کے خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور دعا کرے، سب کو آمین کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دل سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرے۔